نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، آج میں معراج النبی یہ موضوع پر کچھ بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں، معراج النبی کی وجہ اور مطلب کیا ہے؟ معراج عروج کو کہتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں۔ اس کو معراج اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو بلندی اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام کو شب معراج عطا فرمائی، نہ کسی کو ملی ہے نہ کسی کو مل سکتی ہے۔ شب معراج صرف حضور علیہ السلام ہی نہیں، میرے آقا علیہ السلام صرف بلند نہیں ہوئے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت کو معراج کرائی۔ اللہ کریم نے میرے آقا علیہ السلام کی ہر صفت کو معراج کرائی، ہر شان کو معراج کرائی، ہر کمال کو معراج کرائی۔ شب معراج اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کمال کو بلند کر دیا، ہر صفت کو بلند کر دیا، ہر شان کو بلند کر دیا۔ اسی کو ایسی معراج کسی کو نہ آج تک عطا فرمائی نہ عطا فرمائی جائے گی۔ تو میری بہنوں، یہ تین باتیں اگر جس میں نہ ہوں تو وہ کچھ پا نہیں سکتا۔ استاد سے شاگرد کو فیض نہیں ملتا، باپ سے بیٹے کو فیض نہیں ملتا، پیر سے مرید کو فیض نہیں ملتا، بڑے سے چھوٹے کو فیض نہیں ملتا، نبی سے امتی کو فیض نہیں ملتا جس میں یہ تین باتیں نہ ہوں۔ کون سا؟ پہلا، سب سے پہلا ادب، دوسرا محبت، تیسرا اطاعت۔ ادب نہ ہو تو فیض نہیں ملتا، شاگرد کے سینے میں ادب نہیں تو استاد سے فیض نہیں ملتا، بیٹے کے سینے میں ادب نہیں تو باپ سے فیض نہیں ملتا، امتی کے سینے میں ادب نہیں تو نبی سے فیض نہیں ملتا۔ جبریل امین آئے جب آقا علیہ السلام کو جگانے کے لیے، نوریوں کا سردار آیا، میرے آقا علیہ السلام آرام فرما ہے۔ اللہ تیرے محبوب سویا ہوا ہے، کیسے اٹھاؤں، نام سے آواز دوں؟ اللہ فرماتے ہیں جبریل تو غلام ہے، میں آقا ہوں، اس کا خالق ہوں، اس کا پیدا کرنے والا ہوں، اس کا قرآن مجید تیرے حوالے کیا، تو لے کر جاتا رہا، میں نے قرآن پاک میں آج تک اسے نام لے کر نہیں پکارا۔ اللہ پابند نہیں، اللہ ادب کا پابند نہیں ہے، چھوٹا پابند نہیں بڑے کے ادب کا، بیٹا پابند نہیں ہوتا باپ کے ادب کا، بیٹا پابند ہوتا ہے باپ کے ادب کا، مرید پابند ہوتا ہے پیر کے ادب کا، شاگرد پابند ہوتا ہے استاد کے ادب کا، بڑا تو پابند نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو قرآن پاک میں نبیوں کو نام لے کر پکارا۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی باری آئی تو میرے آقا علیہ السلام کو نام لے کر نہیں پکارا بلکہ القاب سے پکارا۔ کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل۔ میں نے نام لے کر نہیں بلایا، تو کیسے بلا سکتا ہے؟ اچھا تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں؟ یا اللہ بتا پھر تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں، ہلا دوں؟ فرمایا نہیں، تیرے کافوری لبوں کو رکھ میرے محبوب کے تلووں پر۔ جبریل آج تجھے تیری میرے آقا علیہ السلام کی طاقت کا پتہ چل جائے، تیری اہمیت کا پتہ چل جائے۔ جبریل امین نے لب رکھے آقا علیہ السلام کے قدم مبارک پر۔ میں نے پوچھا جبریل امین تو نے تو جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، کہکشاؤں کو دیکھا، تاروں کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، ان کے معجزات کو دیکھا، بتا کچھ ملا آقا علیہ السلام کے تلووں سے؟ آقا علیہ السلام کے تلووں سے کچھ ملا؟ کہتے ہیں میں نے سب کچھ دیکھا، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، میں نے جنوب کو دیکھا،
मैंने आदम को अराफात के मैदान में रोते हुए देखा, मैंने नूह को कश्ती का मुला बनते हुए देखा, मैंने इब्राहीम को आग में कूदते हुए देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा, मैंने मूसा को कोह तूर पर रब से बातें करते हुए देखा, मैंने ईसा को आसमान पर परवाज़ करते हुए देखा। अरे मैंने तो उसे भी देखा, वक़त्ताना अयदियहुन्ना, जिसे देखने वालियों ने अपनी उंगलियों को काट लिया। मैंने सब कुछ देखा, लेकिन यहाँ सुनना चाहता हूँ तो सुन। न फूलों में देखा न कलियों में देखा, न फूलों में देखा न कलियों में देखा, न नबियों में देखा न वलियों में देखा, न फूलों में देखा न कलियों में देखा, न नबियों में देखा न वलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। जबरील अमीन लेकर आई थी बुराक आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। तो मेरी बहनों, मैं आपको बताती हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज क्यों कराई गई। जिस साल मेराज हुई, इस साल को आमुल फील, आमुल हुज़न का साल भी कहा जाता है। इस साल हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हुआ। इसी साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ। ये दोनों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डहारस थे। ये दोनों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा थे। ये दोनों वो शख्सियात थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कमाल मोहब्बत किया करते थे। इसी एक साल में इंतकाल हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये साल आमुल हिज़ यानी कि गम का साल है। जिस दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन ताइफ वालों ने ज़ालिम की हद कर दी, वैसे ही जब इन दो शख्सियत का विसाल हो गया, कफ़ार मक्का ने मज़ालिम में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। जुल्म सितम के पहाड़ गिराने शुरू कर दिए हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों पर। लेकिन हद उस दिन हो गई जब गुस्ताखों ने संगबारी कर डाली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन मक्का तशरीफ़ लाए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। वहाँ अल्लाह करीम को गवारा न हुआ कि मेरा हबीब इतना परेशान हो। फरमाया, जबरील को हुक्म दिया कि जाओ मेरे हबीब को मेरा पैगाम सुना दो। आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। एक और वजह मुहद्दिसीन इकराम ये बयान करते हैं कि पहले जितने अंबिया आए सब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। पूछने वालों ने पूछा, क्या आपने देखा, आपने देख रखा है रब को? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी ने ये दावा न किया कि मैंने अल्लाह को देख रखा है, बल्कि आज तक कोई बंदा भी ये दावा न कर सका कि मैंने अल्लाह को देख रखा है। किसी नबी ने जब अल्लाह की तरफ बुलाया, लोगों ने पूछा देखा है? कहा देखा नहीं, फरिश्ता आया था। किसी ने कहा देखा नहीं, पर्दे में रहकर उसने कलाम किया था। किसी ने कहा देखा नहीं अल्लाह को, वही आई थी, आवाज़ आई थी। कोई भी ना ये कह पाया कि हाँ मैंने अल्लाह को देख रखा है। अल्लाह करीम ने फरमाया, कोई तो ऐसा हो जो कहे कि मैंने अल्लाह को देख रखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज अर्श पर बुलाकर अपना दीदार करवाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस शरीफ लाए। पहलों से पूछते रहे लोग, देखा? कोई नहीं कह सका कि देखा। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा देखा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राइता रब्बी फ़ी अहसनी सूरतिन। इसकी एक वजह ये थी कि उस कायनात में एक तो ऐसा हो, मेरी बहनों, इस कायनात में एक तो ऐसा हो जो ये कहे कि हाँ मैंने देखा, मैंने रब को देख रखा है। और ये सेहरा आमना के लाल के सर पर सजाया, ये ताज फ़ातिमा के बाबा के सर पर सजाया। फ़कत फ़ातिमा के बाबा की वो ज़ात है जो कह सके कि हाँ मैंने अल्लाह को देख रखा है। एक वजह ये भी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे 2 वज़ीर ज़मीनों में हैं और 2 वज़ीर आसमानों में हैं। अबू बकर उमर ज़मीन पर है, मेरे 2 वज़ीर हैं। जिब्राईल और मिकाईल आसमान पर मेरे 2 वज़ीर हैं। जिब्राईल और मिकाईल आसमान पर मेरे 2 वज़ीर हैं।
وزیر بادشاہ کے ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس ملک کا بادشاہ ہے اس کے سفیر تو ہوں گے، لیکن وزیر اس کے صرف اس ملک میں ہوں گے، سفیر کسی اور ملک میں ہو سکتے ہیں۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب حضور صلی اللہ